सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। देखो प्रोग्राम पंजाब तो परदेश वीरवार तो ऐतवार शाम 7:03 ते सिर्फ फास्टवे सिनेमा ते। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रिया राजवंश लेके हाजिर हाँ ਤੁਹਾਡਾ अपना फेवरेट शो सैर पंजाब दी। दोस्तों जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वादा किया ਹੁੰਦਾ हर हफ्ते ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ना किसी शहर च घुमाण तो लैके जाना है। सो ऐतकी फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लैके आ गई शहर मोगा दे विच। हुण तुसीं कहना मोगा तो मैं पहले ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा चुकी हाँ, बट क्योंकि मोगा शहर दे विच है ही ना कुछ खास ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाण लई कि वो खत्म ही नहीं हुंदा। सो ऐतकी फिर लैके आ गई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शहर मोगा दे विच। चलांगे घुमांगे देखांगे की कुछ खास है। सो फटाफट चलदे ते सैर करदे हैं शहर मोगा दी। मोगा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 17ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਢੁਡੀਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤਪੁਰਾ, ਲੋਪੇ ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਅਤੇ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ 2 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸਲੇ ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਡਗਰੂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਕ, ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। शहर मोगा दे विच घूमदे घूमदे मैं तुहानूं लैके आई हाँ थापर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों हॉस्पिटल्स बिल्कुल तुहानूं प्रोवाइड करते हैं वो सारियां चीज़ां तुहानूं ठीक रहने लई चाहीदियां ने, नाल क्योंकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तुहानूं काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि किस चीज़ की रिसर्च होंदी है इत्थे। सो देर नहीं करनी, असीं फटाफट चलते हैं, जानते हैं कि किस तरह बदलते मौसम दे विच असीं अपने आप नूं ठीक रख सकते हैं एंड फिट फाट होकर अपना काम कर सकते हैं। सो चलते हैं तो देखिए फिर आजो फिर देखते हैं थापर हॉस्पिटल। दोस्तों हुण तो मैं आ गई रिसैप्शन एरिया दे विच। तुसीं देख लो काफ़ी शांत माहौल है, सारा कुछ वधिया अरेंज है एंड बिकॉज बहुत स्पेशियस अरेंजमेंट है, कोई भी आके कुछ भी इंक्वायरी कर सकता है क्योंकि पिछे रिसैप्शन है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हुण की फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल दे विच मैं तुहानूं लैके दस दी हां। क्या बात है, हॉस्पिटल के रूम भी इन्ने वधिया वधिया। फ्रेंड्स चलो सीरियस नोट पर गल करते हैं, जेकर तुहानूं लोड़ पै जाएगी तुसीं सर्जरी करानी है, ऑफ कोर्स तुसीं सर्जरी तो एकदम बात जा नहीं सकते, तुहानूं स्टे करना पेगा। मैं तुहानूं लैके आई हां प्राइवेट रूम्स दे विच। तुसीं देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा वेल मेनटेन हाइजीनिक ते कंप्लीट जिन्होंने कहते हैं ना साफ सुथरा रूम है। तुहाडे सामने पेशेंट का बैड है।
हॉस्पिटल स्टार्ट होया 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ and I started my practice in 2008 in Moga, but Thapar Hospital is there since actually 1939. My grandfather started this hospital in 1939 and initially it was known as Dr. Shamla Thapar Nursing Home and now it has been renovated to Thapar Hospital. And the motive और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ताकि एक इस इलाके के लोगों को एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट दे सकी ताकि इतने लोगों को बाहर ना जाना पाए ट्रीटमेंट वास्ते उन्होंने सहूलियत इत्थे ही मिल जाए उन्होंने ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं रिगार्डिंग लाइक यू नो दी कंफर्टेबल स्टे वी हैव एयर कंडीशन वार्ड्स एयर कंडीशन रूम्स. Then coming on to our operation theatre, it is one of the best in the standard in the world. Actually, we have a modular operation theatre with HEPA filters. HEPA filters are like you know high efficiency particle filters ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਯੂਜਲੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. Then regarding coming on to the operating equipments we have one of the best operating equipments like for example coablator. Coablator is one equipment which is present in very few hospitals in India. It's a technology which is newer than I would say laser and इसका advantage ਹੁੰਦਾ है कि bleeding बहुत घट होती है surgeries during pain post operative बहुत घट होती है. So this technology is present in very few hospitals in India. Then the other equipments includes microdebriders ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ polyps ਵਗੈਰਾ easily ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ they are like you know little common nowadays and I think polyps ਜੋ nose ਚ surgeries ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ important ਹੈ equipment ਹੈ. Then we have certain diagnostic equipments ਜਿਹੜਾ ਕਿ like otocaustic emissions I think ਇਸ region ਚ PGI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ available ਹੈ and otocaustic emissions and the other is BERA. ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਬੋਰਨਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ. ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਿਸ ਸੈਂਟਰ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ so that we have patients pouring in from the other parts of the country as well. And yes ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ ਕੋਬਲੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਬਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਬਲੇਟਰ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ 1 2 ਤੇ 3 4 ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਵੈਂਟਸ ਦਿਖਣਗੇ. ਇਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰਸ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਟਰ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Friends, right now I'm in the dental department. ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. ਇਟ ਇਟ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ. ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੇਨੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ. सो लैक्मे सलून ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ हेयर कट करवा सकते हो मेकअप करवा सकते हो पेडिक्योर मैनिक्योर वैक्सिंग थ्रेडिंग एनीथिंग दैट यू वांट ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ मिलेगा एंड लैक्मे सलून ਜਦੋਂ ਵੀ ट्राई करो
ਪੂਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੈਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਬਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੇਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सेहत है तो जिंदगी है और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट ना हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव ना हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। देखो प्रोग्राम पंजाब तो परदेश वीरवार तो ऐतवार शाम 7:03 ते सिर्फ फास्टवे सिनेमा ते। फ्रेंड्स मैंने तो इंग्लिश पढ़न का शौक बहुत ज़्यादा बट प्रॉब्लम है मैंने बोलनी नहीं आती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी है। सो इसे प्रॉब्लम लैके मैं इत्थे आई हाँ बिकॉज मैंने पता तुहाडे वर्गे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इंग्लिश बोलने च बहुत प्रॉब्लम होंदी होएगी। बट फ्रेंड्स जो बाहर जाना है तो सब तो पहला चीज़ है आइल्स करनी। सो आइल्स लिए सब तो वड्डी नैसेसिटी होंदी है कि तुहानू इंग्लिश वधिया आनी चाहिए, तुहाडा इंग्लिश का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए मैं तुहानू लैके आई हाँ नैक्सट जनरेशन। विल ऑफ कोर्स नैक्सट जनरेशन का असीं हैगे। सो नैक्सट जनरेशन इंग्लिश भी बहुत वधिया तरीके नाल आनी चाहिए है। सो आइल्स दे जिहड़े मॉड्यूल्स ने लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग सो बहुत कुछ है जो तुहानू इत्थे पता लगेगा कि किन्ने वधिया तरीके नाल करांदे ने। It was recommended by my brother who did the IELTS from here. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਫੀਲ ਹੋਈ? I am really surprised with the quality they provide in the English to improve your skills, and I have learned a lot. I can say that there is a sea change in my English. ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? I want to go abroad for my further study for my post graduation. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? My name is Navjot Kaur. ਨਵਜੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? Actually, this institute was recommended by my friend who is also pursuing their IELTS in this institute. ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? Actually, I saw there is a great improvement when speaking. First time I can't speak in the stage and in front of my friends, and now I can speak in English. Even I communicate in English each and every person. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ? Actually, the way of teaching is so good as compared to others, and they are treated us in a friendly manner. The teachers of this institute are very cooperative, and we can say that jolly by nature. And they are behave with us as like a friend, and we also share our feelings with our teachers. ਲਓ ਜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਡਸ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ US ਲਈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਇਲਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਯੋਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਮ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ।
ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਬਜਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਗ ਡੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਿਗ ਡੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਇਅਰਸ 6 ਇਅਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ? ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। USA ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਇਲਸ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ US ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ USA ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਨੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ, ਨੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ, ਨਥਿੰਗ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਡੀਲਿੰਗ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 2-3 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵਧੀਆ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੈਰ ਤਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਕਵਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੈਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਬਜਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਾਈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। लो भी दोस्तों, मैं खड़ी हाँ बजाज शोरूम के अंदर। जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि मेरे सामने बहुत ही सोहणियां बहुत ही कलरफुल बाइक्स ने, स्पोर्ट्स बाइक ने, ट्रेंडी बाइक्स ने, सारियां बाइक्स मेरे सामने अवेलेबल है। ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ।
ਇੱਕ ਨਿਊ ਬਾਈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜਾਜ ਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ 100 cc ਇੰਜਨ ਹੈ, 80+ ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ, ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ। प्रोडक्ट होंदा उहदी जिहड़ी सर्विस हुंदी है सब तो मेन चीज़ हुंदी है। सो जिहड़े पंकज आटोज़ ने ये सानू सर्विसिज बहुत ही वधिया प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स नू उन्हां दी सर्विसिज सारियां प्रोवाइड करते हैं। सो जिवें कि तुसीं मेरे सामने देख रहे हो, जिहड़े इत्थे प्रॉपर स्टाफ है, ये प्रॉपर इन्हां नू ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ये सारा काम हुंदा है। लो जी मैं तुहानू करवा दी है पंकज आटो की सैर। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लैन लई आपां गलबात करते हैं इत्थों दे जनरल मैनेजर दे नाल। देखो जी, साडा जिहड़ा मेन पंकज आटोज़ की मैनेजमेंट सेल्स टीम सर्विस टीम का मेन जिहड़ा मुद्दा या मेन साडा मोटो आ यही है भी असी कस्टमर नू मैक्सीमम सैटिस्फाई कराइए तो उन्होंने वध तो वध अच्छी सर्विस देगी। यही कारण आ भी ये साडे कोल कस्टमर ज़्यादा आ रहा वा, तो इस करके साडी जिहड़ी डीलरशिप आ वो मोगे जिले की हरमन प्यारी डीलरशिप आ। कस्टमर ने बहुत मन च गलत धारणा बनाई हुई है कि रोड साइड जिहड़ा मैकेनिक्स आ वो तो सर्विस करवावांगे ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵਰਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਮਕੈਨਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੱਗ ਬਣ ਸਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ। पंकज आटोज़ पहला तो सेल दे विच असी हर महीने कोई ना कोई बड़ियां अच्छियां स्कीमां लैके आनियां, चाहे वो सेल दे विच होवे चाहे सर्विस दे विच होवे। सेल दे विच असी मैक्सीमम कस्टमर नूं अट्रैक्ट करन लई कोई ना कोई गिफ्ट स्कीम दे रहे हैं या लो डाउन पेमेंट स्कीम्स दे रहे हैं। तो सर्विस विच असी कस्टमर दा टाइम बचाने लई अपॉइंटमेंट सिस्टम दे रहे हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ AMC ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। लो जी दोस्तों, ये तो सफर सी शहर मोगा का। मैं तुहानू बहुत कुछ दिखाया, उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा। पर हुण क्योंकि मेरी बस चली है, मैनू फटाफट जाना है। मिलते हैं अगले हफ्ते सेम टाइम सेम शो, बट एक नवे शहर नाल नवे लोकल नाल। टाटा बाय। देखो प्रोग्राम पंजाब तो परदेश वीरवार तो ऐतवार शाम 7:03 ते सिर्फ फास्टवे सिनेमा ते। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट न हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव न हो,
इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी। जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज।